I'm bodyguard. What? Idiot? What is Topak? What is Topak? Go and bring them in. Bring them in. Oh my God. Good morning. Hello. Mr. Machi. Who are you? I'm Shankar Shah. And this is my car. Mr. Delawar Singh, Police Officer of District Peshawar. Oh, Mr. Singh, how are you? Fine. Any service for me? Just like I brought my son, he is very talented and he is very polite person. I just want to meet him over here. Oh my God. It is not the admission month. It is July. We cannot take any admission at the time. Would you like? Please. You have your seat. But on this condition, we will admit yourself if he qualified our test. Yeah, he is, of course, he is very intelligent. He will take your test. So you are ready for a test? Oh. Enough. My first question is that. Okay, wait. My first question, listen my question. My first question is that what is biology? Biology is the study of matter. Very good. And my second question is that please translate these words into English. Peshawar Sadar mein गोलियां चल रही है. The tablets are running in the President of Peshawar. Very good. Excellent. Mr. Delawar Singh, your son is very intelligent, just like you. My third question and last question, that please translate this sentence into English. मेरा दिल बाग बाग होता है. my heart is garden. Very good. Mr. Delawar Singh, very good. The son of Delawar Singh. Excellent. Thanks. So please you go and fill this admission form and come next week. Okay. Thank you. No money. I have a lot of money. I can give you the currency of any country. Only admit my son because money is money. Yes, go. What about my admission? Sorry dear, we cannot admit you here because you have not enough money. You go and admit yourself in government high school. So fine. What's my fine? You have just admitted the source of officer. Oh my God. You know, what if I have no money? My poor is my father. If my parent is my father, is my son. Oh my God. What have I done? Doesn't this boy deserve to be educated well in good institution? سيبراسن چل رہا ہے پل وہ دے غزوی داخل ہو اور کم غریب سے رزوی ہے اللہ داخل ہے اسکول کی انصاف ہو جب سوچ کو پکار دے آئے دا غریبانان معصومان با تعلیم نہ محروم ہے ہمیشہ دے پا. He resolved to become a doctor or engineer. But
from today. We will bear his expenses. My dear, come here, my dear. From today on, I promise with myself that I will admit those who are able to take admission here, and I give you admission without fee, free concession and free admission for you. So fill this admission form and thank you. Thank you, sir. Ekash, Shemaham school wele, Nanda Meta Muzuna, Hoda Kursai, Nessa Pakawale, Onova Petita, Salamuna Kawale, Talim Nizamwe, Nudahal Zali, Oda Taklifuna Banawe, Wassalam. سے التماس ہے کہ وہ سٹیج پر آ کر سالانہ رپورٹ پیش کریں. جناب انعام الرحمان صاحب. الکریم اما بعد نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالج کے 32ویں یوم والدین کے موقع پر آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت ہے. آپ نے گوناگوں مصروفیات نظر انداز کر کے ہماری تعلیم و تربیت کے اس محفل کو رونق بخشی اور ہماری خوشیوں میں اضافہ کیا. جب ہم آپ کو اس پروقار تقریب میں دیکھتے ہیں تو ہماری خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی اور ہم جانے میں پھولے نہیں سماتے. جناب والا، پشاور پبلک اسکول کالج صوبائی دارالحکومت کا ایک منفرد اور مثالی ادارہ ہے جو نونہالان قوم کو معیاری تعلیم سے حفظی تک آراستہ کر رہا ہے. ہمارے یہاں سے فارغ طلباء پیشورانہ کالجوں میں جاتے ہیں. آج صوبے کے میڈیکل اور انجینئرنگ کالجوں میں دوسرے اداروں کی نسبت ہماری کثیر تعداد ہے. آج ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ادارے کے فارغ التحصیل طلباء مختلف شعبوں جیسے آرمی، ایئر فورس، طب اور سائنس ٹیکنالوجی میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو کر ملک و ملت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جناب والا، نصابی سرگرمیوں میں ہمارے طلباء ہر کلاس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے چلے آئے ہیں اور مختلف انعامات کے حقدار قرار ٹھہرائے گئے. گزشتہ سال میٹرک کے امتحان میں ہمارے 339 طلباء شریک ہوئے. 43 A1 گریڈ، 134 B گریڈ، 102 B گریڈ اور 53 نے C گریڈ حاصل کیا. نتیجہ 99% یعنی 99% رہا. سی میں ہمارے 522 طلباء شریک ہوئے. 25 A1 گریڈ، 204 A گریڈ، 198 B گریڈ حاصل کر کے نتیجہ 93% رہا، 93%. جناب اعلیٰ، دوسرے معیاری اداروں کی نسبت ہم کم سے کم فیس میں معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی ہمارے بچے کسی سے کم نہیں. قرأت، نعت، تقاریر اور مختلف کھیلوں میں ہاؤسز کے مابین مقابلے ہوئے اور طلباء مختلف انعامات کے حقدار قرار پائے. ہاؤسز مقابلوں کے علاوہ ہمارے طلباء صوبائی سطح پر بھی مختلف مشاغل میں حصہ لیتے ہیں اور ٹرافیاں اور انعامات حاصل کرتے ہیں. ہمارے اساتذہ کو جدید طریقہ تدریس سے روشناس کرانے کے لیے ورکشاپس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے طلباء کے لیے مطالعاتی دوروں کا بھی اہتمام ہوتا ہے تاکہ ہمارے بچے علم کی بنیاد پر نئے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکیں.
जनाब वाला, हमारे वसाइल नहायत महदूद हैं और कम से कम वसाइल में हमारी कोशिश रहती है कि हमारे नौनिहालान कौम मेयारी तालीम का हदफ हासिल करने में कामयाब हों। आज नए ज़माने के नए तकाज़े हैं और हमें अपने बच्चों को नए तकाज़ों के मुताबिक ढालना है, जिसके लिए हम चंद एक मसाइल से दो चार हैं। जनाब वाला, तर्ज़ तदरीस में असातिज़ा का किरदार बुनियादी है। हर क्लास में तलबा की तादाद ज़्यादा है और हमारे असातिज़ा इस कसीर तादाद के पेश नज़र इजाफी पीरियड भी लेते हैं। हमारे पास 10 असातिज़ा की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है, जिसके लिए ग्रेड 16 की 10 असामियाँ फराहम करना इदारे पर आपका एक एहसान होगा। हमारे इदारे में कॉलेज के लिए वापस ब्लॉक बनाया गया है, जिसमें कॉलेज की क्लासें हैं, मगर कॉलेज के तलबा के लिए लेबॉर्ट्रीज का इंतज़ाम नहीं है। तलबा की दीरीना ख्वाहिश है कि कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लैब्स का इंतज़ाम किया जाए, जिसके लिए मुबलग 20 लाख रुपए दरकार हैं। आपकी खुसूसी इनायत से तलबा की ये ज़रूरत और ख्वाहिश पाए तकमील तक पहुँच सकती है। इस इदारे में सूबे के दूर दराज इलाकों के तलबा हॉस्टल में क़याम पजीर हैं। तलबा की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र हॉस्टल में रिहाइश महदूद है, इसलिए एक नए हॉस्टल की तामीर की अशद ज़रूरत है। नए हॉस्टल और बसों के लिए गिराज की तामीर की मंजूरी दी गई थी, मगर अभी तक तातुल का शिकार है। आपसे दरख्वास्त है कि हॉस्टल और गिराज की तामीर के मंसूबे को अमली जामा पहनाया जाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक अदद स्टाफ कार की मंजूरी दी थी। आप स्टाफ कार की मंजूरी के लिए खुसूसी ऐलान करके मशहूर फरमाएं। हमारी हर क्लास में कई सेक्शंस हैं, इसके बावजूद हमारे आला तालीमी मेयार की वजह से तलबा की तादाद में रोज़ अफजू तरक्की हो रहा है। इसके पेश नज़र आपसे इस्तदा की जाती है कि जुमात शशम से जुमात नहम तक सेकंड शिफ्ट की क्लासें शुरू करने की मंजूरी दी जाए। हमारा इदारा बुनियादी तालीम से लेकर हिफ्ज़ी तक नौनिहालान वतन को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहा है, लेकिन वालिदैन का पुरजोर इसरार है कि इदारा हाजा में डिग्री क्लासें शुरू की जाएं, जिसके लिए आपसे इल्तिमास है कि सेकंड शिफ्ट में डिग्री क्लासें शुरू करने की मंजूरी दी जाए। स्टाफ और बच्चों की गाड़ियों के लिए महफूज पनाहगाह की ज़रूरत है, जिसके लिए कार पार्किंग की तामीर की मंजूरी देकर मशकूर फरमाएं। हर इदारे के लिए हुकूमत ने अपने वसाइल मुहैया करके कॉलोनियाँ बनाई हैं, लेकिन हमारे इदारे का स्टाफ कसम पुर्सी की हालत में पड़ा है। अगर स्कूल के मगरब में अराजी को खरीद कर स्टाफ कॉलोनी के लिए मुख्तस की जाए तो ममनून रहेंगे। 4 टायर फार्मूला की तजदीद की मंजूरी हुकूमत ने दी है। आपसे इल्तिमास है कि हमारे इदारे में इसको लागू करने की मंजूरी दी जाए। आखिर में एक बार फिर आपका और सब मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती लम्हात हमारी नज़र किए और हमारी महफिल को रौनक बख्शी। निशान यही है ज़माने में जिंदा कौमों का, निशान यही है ज़माने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती है उनकी तकदीरें। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। पेशोर पब्लिक स्कूल हैदराबाद। शुक्रिया जनाब प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर इनाम रहमान साहब ने बड़े तफसील के साथ यहाँ पर मौजूद सहूलियात, तालीम और तरबियत, यहाँ के मसाइल, तलबा के कारकर्दगी के बारे में बड़े तफसील से आपको बताया। सालाना रिपोर्ट पेश करने के बाद अब मैं आज के मेहमान खुसूसी जनाब
सरदार हुसैन बाबर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब सरदार हुसैन बाबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज नास्ट dear Khan और मुहतरम फरमान खान इनके से स्कूल प्रिंसिपल से और बोर्ड चेयरमैन से स्टाफ स्कूल साबिका प्रिंसिपल अरबाब जमील से स्टाफ जनाना विंग प्रिंसिपल साहिबा अब मिलकर के नाज मुहतरम वालिदैन साहिबानों मीडिया मलगरू स्कूल टोल स्टाफ और बड़े खुसूसियों का माने स्कूल गुलन माशुमान अस्सलाम वालेकुम टोल नावल खुस्ताव द प्रिंसिपल से वो खुस्ताव द टोल स्टाफ दे जाता शुक्रिया अदा कोमा और दे जाता मंदना कोमा सिदाना ने मंग तदोर पर महफिल जो करे जामुन लेदा मुकरा करा जस्ता द स्कूल दागतुल माशुमान जगई बखपल कलमत के तखपल करतबुनो मुजाहिरा जमंग उस्ताद पड़वान दे उकड़ा मुझे पता खबर बाने में देर जात खुशहाल शुम से माशाअल्लाह माशाअल्लाह उस्ताद टोल माशुमान टोल स्टूडेंटानो दलतक नात वेले शो दलतक तराना वेले शो दलतक संदरा वेले शो या जिम्नास्टिक को चिराशे और बड़ी बानी ममकिन जिस एक्टिव से हम नास्ते इंशाअल्लाह दे बानी फौरी तौर बानी ममता उसका मंजूरी दर को होगा हम पागे बने पर कार रवान जो दा जमा यकीनदार की दा जिम्नास्टिक वाला की कम खानदास की करतबुना रवान निकलो तासो पीटी मास्टर से माता हुई दगई ज़दा जिम्नास्टिक वाले पारा ये और पिकनिक ऐलान किया जाएगा अगले पारा रखो मैं इंशाअल्लाह से प्रिंसिपल से तक कोई तो बने अगले पारा इंतजाम उमरान मशहूर हकीकत है कि माँ खुदन लोश से खुदाई देखी चीज़ क्या स्कूल वक्त वापस हम लगे जिन्होंने खुदमा लोश से जाता करता हूँ माँ को तमाही चीज़ों को या वापस आगा वक्त ला रहे हो स्कूल स्टूडेंट जोड़ से जो डेढ़ जा परेशान है उस्ताद में दावा मजा हकीकत हमदाद है नन दाटूल माशाअल्लाह जर्नी अलकान नास्ती गुरुन माशुमान नास्ती दाटे रजा तर खुशाला खबर है नन जमन खुशबती इदा हालात कम स्टेज बाकी जमाए की ना जबागी वाले खबर कौन लोग वाला तास पेट्रोल जात खबर है दाटे रजा तर खुशाला खबर है जनन पति टोल मुल्क जमन का सुबह वाहिद सुबह कि बागा पे एजुकेशन की रोल मॉडल ला और दाउली ला तास तरदीप पस मंजर वामा लार की दा खबर न कोमा लेकिन खुदा में मंगा हुकूमत यू या मंगा खाली की जो मंगा दे दिया संजीदे यू या मंग दे दिया कमिटी या मंग दे दिया डिवोशन दे टुवर्ड्स एजुकेशन खुदा ने जरूर वेल वाला जिदा जमन हुकूमत चिरकल न आगल ताकम करके जो रकम क्रिटिकल हालात की दे एजुकेशन पा वाला बाटे जिता सुने कि रोजाना बुनियाद बांधे जमन स्कूल में चली अगा बमूल वलुसीगी रोजाना बुनियाद बांधे जमन स्कूल में चली अगा सोजीगी रोजाना बुनियाद बांधे जमन बदी सुबह की माशुमान को धमकियां मिलाने की कि तशवीश यो ले तेरे अगा पैदा की बावजूद देना दान तासो गोरी कि जमन सुबह रोल मॉडल ला ذکر چې موږ هغه خلک یو چې زموږ منشور دا چې موږ تعلیم او شعور چې دا خورول غواړو موږ هغه خلک یو چې په دې وطن کې په هغه وخت کې چې موږ سره حکومت نو موږ سره حکومتي واک نو موږ سره حکومتي اختیار نو
بادشاہ خان خدای پاک دې وبخښي هغه د دې بنیاد ایښی چې د آزادو مدرسو په نامه باندې په دې وطن کې چې سکولونه هغه خلاص کړل کولاو کړو په هغه وخت کې بادشاہ خان سره حکومت نه او نه ورسره دا حکومتي واک و نه ورسره وسایل و بادشاہ خان د یو رضاکار په حیث باندې بادشاہ خان د پښتنو د یو مشر په حیث باندې حقیقت دا دی چې بنیاد د دې خبرې کېښودې چې په دې وطن کې د سکولونه کولاو شي او بیا بادشاہ خان د پښتنو حجرو ته لاړ د پښتنو جرګو ته لاړ د پښتنو جلسو ته لاړ او پښتانه په دې خبره کنوینس کول شروع کړل چې خپل بچي او خپل بچیان چې دي چې هغه دې سکولونو ته راولېږي څنګه نن تاسو په دې خاکه کې وکاته چې پرنسپل صاحب له یو پلار راغی چې زه د خپل بچي نه یا انجینیر جوړول غواړم او یا ته ډاکټر جوړول غواړم دا مقصد د نن نه 40-50 کاله مخکې ډېر پخوا مخکې دا بادشاہ خان شروع کړ دا موږ چې څومره ډیوشن دی دا عوامي اشترپانه یا دا زموږ چې څومره کومټمنټ دی یا دا موږ چې څومره ایجوکیشن فوکس کړی دی نو موږ ته تعلیم او شعور خورول په دې وطن کې دا په وراثت کې ملاو دی نن ځکه موږ د هغه وراثت پالنه کوو د هغې حفاظت کوو ځکه موږ دومره دلچسپي لرو ځکه د دې حالاتو باوجود زموږ صوبه چې ده هغه په ټول ملک کې په ایجوکیشن کې رول ماډل چې ده وجه دا ده چې موږ یو پس منظر لرو تعلیم دوستای سره قلم دوستای سره او کتاب دوستای سره او ګرانو ملګرو د دې حقیقت نه هېڅوک انکار نه شي کولی چې دا د کومو حالاتو نه زموږ صوبه تېرېږي دا حالات باقي دریو صوبو کې نشته موږ په دې خوشحاله یو او خدای دې کړي چې دا د کومو حالاتو نه موږ تېرېږو دا حالات دي هغه صوبه کې خدای نه راولي خو زه دا ضرور ووایم چې هغه خلک چې زموږ سکولونه روانوي هغه خلک چې زموږ سکولونه سوځوي نو زه هغې ته د دې ګلونو بچو پړوان د دې جرګې او د دې پروګرام په وساطت سره اپیل کوم چې نن په دې خاوره کې د سکولونو جوړولو ضرورت دی نن په دې خاوره کې د سکولونو آبادولو ضرورت دی نن په دې وطن کې په دې خاوره کې په سکولونو کې د داسې ماحول جوړولو ضرورت دی نن وخت او حالات د دې تقاضا کوي چې څنګه موږ نن دلته په دې صوبه کې په خپل حکومت کې د یونیورسټو د یونیورسټۍ د کیمپسو یو جال خور کړی موږ نوي سکولونه جوړو موږ زړو سکولونو ته ډېر پندونه ورکوو چې په هغه سکولونو کې داسې ماحول جوړ کړو لکه نن چې په دې پېښور پبلک سکول اینډ کالج کې دی نو زه هغوی ته دا خبره کوم زه ته ورته د دې ښکلو ګلونو ماشومانو بچو پړوان دې ته اپیل کوم چې دا سکولونه روانون چې دا انساني عمل دی دا حیواني عمل دی د خدای لپاره او د دې بچو د روښانه مستقبل لپاره د دې حیواني کار نه لاس په ډډه کوي لاس دې راوالی دا بچي دا زموږ د سبا مستقبل او دا روښانه مستقبل نن زموږ ده حکومتي واکدارانو نه د دې ټولې معاشرې نه دا مطالبه کوي دا تقاضا کوي چې دا کار د دې کار ولس بچي دا د هغه مهذبه د هغه تعلیم یافته د هغه باشعوره د هغه جمهوري کامونو په سب کې ودرېدل غواړي او په هغه سب کې د ودرېدو لپاره تعلیم او شعور چې دی هغه شرط دی لہذا زه ورته اپیل کوم چې خدای ته وګورئ د دې غیر انساني فعل نه واوړئ او زه ورته دا خبره هم کوم چې دا واړه واړه بچي او دا د دوی په مثال د دې ټولې خیبر پښتونخوا د لکونو بچیانو بچو حوصلې دا ډېرې لوړې دي زموږ جذبې چې دي دا ډېرې اوچتې دي موږ نن ټول قوم فیصله کړې ده چې موږ د ترقۍ په بام ودرېدل غواړو او هغه تعلیم نه بغیر ممکنه نه ده لہذا ټول قوم او حکومت دا فیصله کړې ده چې موږ په دې وطن کې تعلیم او شعور په هر قیمت باندې خپرول غواړو انشاءالله که خیر او زه به ټولو استادانو ته هم دا اپیل وکړم او دا به ورته خواست وکړم شاباش وله م ورکوم چې دا وګوره دا نن ستاسو محنت دی زما خواست او زما درخواست دا دی
د دې پروګرام په وساتت سره د دې ټولو صوبې استادانو صاحبانو ته چې ستاسو په لاس کې د 45 لاکو بچو د 45 لاکو بچیانو مستقبل دی. زما خواست او درخواست د دې پروګرام په وساتت سره د دې صوبې ټولو استادانو ته دی چې څنګه خپل محنت کوئ داسې جاري وساتئ او دا محنت چې دی دا دوه ګونه سیوا کوي ځکه چې موږ ډېر وروسته پاتې شوي یو. دا کام چې دی دا خاوره چې ده په تعلیم کې په شعور کې دا ډېره وروسته پاتې شوې ده او چې کوم کام ډېر وروسته پاتې شي زما یقین دی چې په دې باندې به تاسو هم ما سره سلا کېږئ چې هغوی ته ډېر زیات د کار ضرورت دی. او زه دا هم ویل غواړم چې انشاءالله موږ په دې 4 کاله کې چې په تعلیمي مد کې کوم اصلاحات وکړو د دې صوبې تاریخ هم ګواه دی او د دې سره الله خلک هم ګواهي کوي چې دا په 4 شپېتو کالو کې ایجوکیشن ته چا دومره ترجیح نه ورکړې ایجوکیشن چا دومره فوکس کړی نو او دومره اصلاحات هېڅ چا په ایجوکیشن کې نه کړي. دا کریډ زموږ د حکومت ته حاصل دی. او زه دا ووایم دلته میډیا ملګري ناست دي چې په دې ملک کې زه د هغه صوبو نوم اخیستل نه غواړم. ډېر خلک به ډېرې لویې دعوې کوي ورم د الله فضل دی چې راشئ وګورئ خیبر پښتونخوا ته دلته د تعلیم ماحول موږ جوړ کړی دلته د تعلیمي طریقه بنیاد موږ ایښی انشاءالله که خیر او موږ دا میسج ورکول غواړو ټولې دنیا ته چې که د چا زموږ متعلق څه بل څه تاثر وي چې خدای پاک دوی د تعلیم نه نفرت دی خدای پاک دوی تشدد د عدم تشدد نه نفرت دی نو موږ ورته دا ښودل غواړو چې دا هغه کام دی چې دا په عدم تشدد باندې مین کام دی او دا هغه کام دی چې دا په تعلیم باندې مین کام دی او دا به موږ عملاً انشاءالله ثابته کړئ او دا به موږ را روانه کې ثابته وکړئ. زه دا هم تاسو ته ووایم چې کریکولم چې دی نصاب چې دی دا مرکزي سبجیکټ و دا فیډرل سبجیکټ و انشاءالله دا 10 ترمیم نه پس هغه کریکولم چې دی هغه پروینشل سبجیکټ دی او زه دا هم ووایم چې ډېره لویه بدقسمتي وه چې کریکولم چې دی یا څنګه چې دی ماشوم دلته د تعلیمي نظام خبره وکړه هغه تعلیمي نظام او په عملي ژوند کې ډېره لویه فاصله وه هغه د یو بل نه ډېر زیات لري وو زموږ تعلیمي نصاب او زموږ عملي ژوند دا د یو بل نه ډېر لري وو. انشاءالله زه باور ورکول غواړم د خپلې ټولې صوبې ټولو عوامو له چې انشاءالله هغه کار زموږ په لاس کې راغی اوس هغه وخت لاړ اوس هغه ورځې لاړې چې تعلیمي نظام یا تعلیمي نصاب چې دی هغه به د عملي ژوند نه لري دا به انشاءالله بالکل عملي ژوند سره نږدې کې خیر دا کړی به زموږ حکومت حاصلوي انشاءالله که خیر. زه ستاسو د دې پروګرام په وساتت سره د دې صوبې شتمنو خلکو ته اپیل کوم چې تاسو له خدای پاک په مال درکړي خدای دې نور درکړي. زه هغوی ته هم دا خواست او دا درخواست کوم چې د دې صوبې په کوم ګوټ کې راشئ موږ تاسو ته پیشکش کوو چې لویې لویې تعلیمي ادارې داسې جوړې کړي لکه پېښور پبلک سکول اینډ کالج چې دی. هغه شتمنو خلکو ته دا ویل غواړم دا اپیل ورته کول غواړم چې په تاسو باندې د خپلو بچو حق دی نو په تاسو باندې د دې خاورې د بچو هم حق دی. لہذا د حکومت د طرف نه به هر قسم د سهولت چې دی موږ به هغه خلکو ته ورکوو چې کوم خلک راځي لویې لویې ادارې جوړوي لویې لویې یونیورسټۍ جوړوي لویې لویې پروفیشنل کالجونه جوړوي او لویې لویې سکولونه جوړوي. زه ورته ستاسو د پروګرام په وساتت سره خواست او درخواست کوم چې راشئ را میدان ته شئ او چې د دې صوبې په کوم ګوټ کې لویه اداره جوړوئ انشاءالله حکومت به لس قدمه ستاسو طرف ته راځي او تاسو له به هغه سهولیات او هغه مراعات انشاءالله که خیر درکوي. زه ستاسو د پروګرام په وساتت باندې والدینو ته هم دا اپیل کوم چې دا د دې بچو پالنه د دې تربیت چې دی دا یوازې د استادانو ذمهواري نه ده. دا بچی او بچیان چې سهار سکول ته راشي 8 ګنټې یا 9 ګنټې د دوی استادانو سره دي باقي عمر چې دی هغه د والدینو سره دی. زه والدینو ته هم دا خواست کوم
چې مهرباني وکړئ خپلو بچو ته به داسې توجه ورکوئ لکه کومه توجه چې ستاسو بچو ته په دې سکولونو کې دا زموږ استادان صاحبان ورکوي او زه به ستاسو د دې پروګرام په وساتت سره د خپل ناستو ګلونو بچو ته بچیانو ته هم دا اپیل کوم دا به ورته خواست کوم چې دا وخت چې دا ستاسو د تعلیم دی دا وخت چې دی دا ستاسو د راروان وخت د عمر د جوړېدو دی او موږ به دعا کوو خدای پاک ته او تاسو به محنت کوئ چې په راروان وخت کې ډاکټران جوړ شئ او داسې خلک جوړ شئ دا تاسو وګورئ چې دا یو هاوس دی دا بل هاوس دی او هغه بل هاوس دی او هغه بل هاوس دی ما د پرنسپل صاحب نه تپوس کاوه چې دا څلور هاوسه د چا په نامه باندې نه یادېږي دا هغه خلک دی چې دا نن نشته خو د هغوی نامې ژوندی دي او دا نامې ولې ژوندی دي دا نامې ځکه ژوندی دي چې هغوی د تعلیم په مد کې او هغوی په نورو مدونو کې دومره خدمات ورکړي دي چې نن هغه خلک نشته خو د هغوی نامې ژوندی دي چې تاسو ټول عمر یې خو که نه هم یې چې داسې نامې ستاسو ژوندی لکه نن چې ستاسو په دې سکول کې د څلورو هاوسونو نامې تاسو د هغه څلورو خلکو په نامه باندې ورکړئ او زه د حکومت د طرف نه دې ټولې معاشرې ته د معاشرې هرې طبقې ته دا پوره ډاډګیري ورکوم انشاءالله چې موږ هغه خلک یو چې موږ د دې وطن د مسلو نه خبر یو موږ هغه خلک یو چې موږ د دې وطن د مسلو ادراک هم لرو او موږ هغه خلک یو چې انشاءالله دا وطن چې دا صوبه چې ده د ترقۍ پام ته که رسوي انشاءالله دا به زموږ حکومت رسوي او دا به زموږ پارټي انشاءالله رسوي دا تاسو ته اشورنس انشاءالله کړی درکوم زه اخره کې یو وارې بیا ستاسو د ټول سکول د پرنسپل صاحب او د انتظامیې ډېر زیات مشکور یم او ډېره زیاته مننه کوم او دا تمه لرم چې انشاءالله او دا جواب هم کوو چې الله دې کړي چې زموږ په دې وطن کې امن وي الله دې کړي چې هغه خلک چې په دې وطن کې بدامني پیدا کوي خدای دې کړي چې هغه خلک چې زموږ سکولونه روانوي او الله دې کړي چې هغه خلک چې دلته بې ګناه خلک وژني خدای دې په خپل حکم باندې دې بد کار نه منع کړي خدای دې کړي چې دې بد کار نه دي الله تعالی په خپل فضل سره او په خپل کرم سره دې نه منع کړي او که داسې نه نو بیا د خدای پاک موږ او تاسو له دومره توفیق راکړي چې دا ناکار د کار کوي دا د حیوانیت عمل کوي خدای دې کړي چې خدای پاک موږ له دومره توفیق راکړي چې موږ د خپل حکومت په توګه باندې د خپل اتفاق او اتحاد په بنیاد باندې د هغه خلکو مخه ونیستلی شو او زه اخره کې د ټول سکول د ملازمینو لپاره د یوې میاشتې د بونس تنخواه اعلان کوم او زما یقین دا دی پرنسپل صاحب ته هم دا خواست کوم چې دی راشي او انشاءالله باقي چې کومې خبرې چې هغه ورسره موږ دي نو سیکرټري صاحب په هغې ټایم باندې چې کومه مسله د حل کېدو چې هغه وشي اخره کې یو وارې بیا ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه او ډېره زیات شکریه دوسری پوزیشن آپا نذیر نے تیسری پوزیشن محمد عمیر نے ساتویں جماعت نے منصور احمد نے پہلی پوزیشن حاصل کی عدنان خان نے دوسری اور منصور اختر نے تیسری پوزیشن حاصل کی آٹھویں جماعت میں محمد اکرام نے پہلی پوزیشن محمد فاروق نے دوسری پوزیشن اور واجد اللہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی نویں جماعت میں محمد زہیر نے پہلی پوزیشن
محمد راہیل نے دوسری پوزیشن، اور مرتضی خان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ جماعت لاہور نے محمد سراج نے پہلی، روہیل خان نے دوسری، اور فواد منیری نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ فرسٹ ایئر پری میڈیکل کے امتحانات میں ہدایت اللہ نے پہلی پوزیشن، شاہد الرحمان نے دوسری، اور محمد حفیظ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ فرسٹ ایئر پری انجینئرنگ کے امتحانات میں محمد عادل نے پہلی، جمشید علی نے دوسری، اور بابر علی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سیکنڈ ایئر پری میڈیکل کے امتحانات میں احتشام سعید نے پہلی، عرفان اللہ نے دوسری، اور سید اسد عمران نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سیکنڈ ایئر پری انجینئرنگ کے امتحانات میں سید قرار حسین نے پہلی، نور اللہ نے دوسری، اور عاصم حسین نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ تقسیم انعامات کے دوسرے مرحلے میں ان طلباء کو انعامات دیے جائیں گے جنہوں نے اس سال ہم نصابی سرگرمیوں میں بہترین کارکردگی دکھائی۔ پہلے نمبر پر بہترین قاری کا انعام محمد آصف مشرقی ہاؤس کو دیا جاتا ہے۔ بہترین نعت خواں کا انعام محمد عادل شاہ عالم ہاؤس کو دیا جاتا ہے۔ بہترین بہترین ملی نغمے کا انعام شان اعظم تیمور ہاؤس کو دیا جاتا ہے۔ اردو ڈبیٹس میں فہد زمان شاہ عالم ہاؤس، اردو ڈبیٹ میں فہد زمان شاہ عالم ہاؤس، آصف فاروق قادر ہاؤس، اور حیدر علی تیمور ہاؤس نے انعام حاصل کیا۔ آصف فاروق دے رہا انگلش ڈبیٹ میں مذکر شاہ عالم ہاؤس کو انعام دیا جائے گا۔ بہترین پشتو شاعر اسٹوڈنٹ کا انعام ظاہر اللہ دیار باجوڑی قادر ہاؤس کو دیا جائے گا۔
तीसरे मरहले में खेलों में नुमाया पोजीशन लेने वालों को मेहमानी खुसूसी इनामात देंगे। सबसे पहला मरहला क्रिकेट का आता है। शालम हाउस के कप्तान अब्बास खान को दावत दी जाती है। फुटबॉल के इवेंट में कार्टन हाउस के कप्तान हबीब इनाम हासिल करेंगे। वॉलीबॉल के इवेंट में कार्टन हाउस के ही कप्तान हसन बैडमिंटन के इवेंट में मशरकी हाउस के खिलाड़ी वलीउल्लाह को दावत दी जाती है कि इनाम हासिल करें। और टेबल टेनिस में तैमूर हाउस के खिलाड़ी अब्दुल्ला अली इनाम हासिल करेंगे। चौथे मरहले में स्कूल और कॉलेज के बेहतरीन तलबा को इनामात मिलेंगे। कॉलेज के बेहतरीन तालिब इल्म सैयद मोहम्मद हैदर अली शाह कुरैशी करार पाए। स्कूल के बेहतरीन तालिब इल्म मुर्तजा खान करार पाए और बेहतरीन प्रोफेसर का इनाम तैमूर खान को दिया जाएगा। पांचवें मरहले में मेहमान खुसूसी बेहतरीन इनामात से नवाजेंगे। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर जनाब यासीन खटक साइंस सब्जेक्ट को इनाम दिया जाएगा। सर प्लीज यासीन साहब। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में ही बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर जनाब नसीरुद्दीन साहब और शमसुद्दीन साहब आर्ट सब्जेक्ट को इनाम दिया जाएगा। इनके लिए 25,000 कैश प्राइज भी है 84% रिजल्ट दिखाने पर। मैट्रिक के इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर जनाब एहसानुल्लाह साइंस सब्जेक्ट, मैट्रिक के इम्तिहानात में ही बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर जनाब मोहम्मद खालिद आर्ट सब्जेक्ट को इनामात मिलेंगे। बेहतरीन क्लास टीचर का इनाम जैदुर्रहमान साहब कॉलेज सेक्शन को दिया जाएगा। जैदुर्रहमान सर लेफ्ट साइड वहाँ पे। बेहतरीन क्लास टीचर गुलशेर साहब करार पाए। बेहतरीन हाउस मास्टर और हाउस टीचर के इनामात शालम हाउस के सीनियर हाउस मास्टर जनाब रहीमुल्लाह साहब को दिया जाएगा। शालम हाउस के हाउस टीचर जनाब शमसुद्दीन को भी इनाम दिया जाएगा। शालम हाउस के जूनियर हाउस मास्टर जनाब इजाज खान को उनकी कारकर्दगी के इनाम दिया जाएगा। और शालम हाउस के जूनियर हाउस टीचर जनाब मोहम्मद खालिद को भी मेहमान खुसूसी इनाम से नवाजेंगे।
بہترین ڈسپلن دکھانے پر رحیم اللہ صاحب کو ایوارڈ دیا جائے گا. سال 2011 کے موسٹ ریگولر ٹیچر محمد ایوب صاحب قرار پائے جنہوں نے 19 سال میں صرف 8 چھٹیاں کی. محمد خان صاحب موسٹ ریگولر ٹیچر قرار پائے. موسٹ کوآپریٹو اسٹاف ممبر کا انعام سپرنٹینڈنٹ شاکر اللہ صاحب کو دیا جائے گا. اسٹاف ممبر کا ایوارڈ مشتاق احمد صاحب کو بھی دیا جائے گا. اسپیشل ایوارڈ سید ارشاد علی شاہ کو دیا جائے گا. 16 سال تک سینئر ہاؤس ماسٹر کا کردار ادا کرتے رہے. انسٹیٹیوٹ کی کافی زیادہ خدمت کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر علی خان صاحب. چوتھے نمبر پر ریاض صاحب. پانچویں نمبر پر نسیم اللہ یوسف زئی. پائلٹ بوائز کا انعام ضیاء الرحمان پائلٹ بوائز کا انعام ضیاء الرحمان اور عرفان اللہ جی کے. آخر میں مہمانان گرانی کو پرنسپل صاحب سووینیر پیش کریں گے. میں درخواست کرتا ہوں چیئرمین پشاور بورڈ شفیع اللہ سے پرنسپل صاحب جناب عطیف الرحمان ممبر صوبائی اسمبلی کو بھی سووینیر دیں گے. آخر میں پرنسپل صاحب مہمان خصوصی کو پشاور پبلک اسکول اینڈ کالج کا سووینیر پیش کریں گے. بسم اللہ. شاپ سے بین نوش کا نمونہ شپاگو ذکر کریں گے. یو پکے نوش کا صرف یو عبدالحلیم پکے نوش. بینک گروپ کو بھی ان کے انعامات وزیر تعلیم صاحب سے درخواست ہے کہ بینک ماسٹرز کو بھی انعامات سے نوازیں. راجیب نمبر راشد. ہم مہمان خصوصی جناب سردار حسین بابر صوبائی وزیر تعلیم پرنسپل صاحب کو ٹرافی دیں گے. تمام بچے اپنے نشستوں پر بیٹھ جائیں. نسیم اللہ خان یوسف زئی آخر میں تمام بچوں کو انفارم کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے 2 دن کی چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے. اسکول کے تمام بچے اپنے اپنی چیئر کلاسوں میں لے کر اس کے بعد چھٹی ہوگی. اسکول کے تمام بچے ابھی اپنی چیئر لے جائیں. شاباش.
क्या बात है Mana rawa? Kada? Mana na zogari? Damın boşku. ना फर्क नहीं हाँ चेयरमैन साहब को लाइफ करेंगे bueno चेयरमैन думаю, фрису мадак тяга. هذا يجينا وقت هذا بس
ها شيء كان يا رب سدود Nanti akan datang